ওকে, দেখো আমরা we will start with this class, like the last class June 18 আমরা এগুলি দেখেছিলাম, রাইট? ট্রান্সমিশন গেটে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে হাউ ডাজ ইট ওয়ার্কস, এন্ড আমরা বলেছিলাম যে রাইট ওয়ান when the input is 1, it passes through the PMOS in the upper side and goes to the output. And when our input is 0, then 0 flows through the bottom NMOS and goes to the output. এবং তারপরে আমরা বলেছিলাম যে it is very hard to identify whether the 0 is passing from the input or nothing is actually passing from the input to the output. Because যদি কোনো কিছুই আমরা কোনো কিছু যদি ইনপুট থেকে না দেওয়া হয় তাহলে still output will be 0. So that so it is very hard, it is impossible to identify whether this output 0 is coming from input or it is actually nothing coming from the input. So that's why in this case we are trying to see how the 1 actually flows. When the input voltage is high, that means input is 1, then how this input 1 actually going from input to the output, which path the input is actually following. Is it following through the PMOS or it is following through the path NMOS path, right? এটা উপর দিয়ে যাচ্ছে না নিচে দিয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা চেক করতে চাই। So in order to check, we have decided, we have actually enlarged the V output a little bit longer. We want to see the output for a long period of time. Let's say that initially when we apply input 1, at the start the output considered output is 0, and then the output is gradually increasing, and then finally the output will be 1, that means VDD. And in figure number 6 and 7 দেখতে পাচ্ছ যে আমরা তাই এটাকে আমরা we have divided this whole time frame into 3 different region. আমরা বলেছি R1, R2 and R3, and regionটাকে আমরা ভাগ করেছি এভাবে যে ভোল্টেজ V output voltage starting from 0 to V threshold voltage পর্যন্ত যে টাইম, right, gradually increase up to threshold. At that time how this PMOS and NMOS works. আমরা বলেছি যে 1 is flowing through the PMOS, but we'll see that is actually not happening at all time, right? So we'll check. And also we want to see the region 2, that means when the V out, the value of the V out will be from V threshold up to starting from V threshold to VDD minus V threshold. Actually V threshold টা আসলে ম্যাগনিটিউড হবে, আমি এটা ম্যাগনিটিউডের পরের স্লাইডটাতে দেখিয়েছি, এই স্লাইডে আমি ম্যাগনিটিউড দিতে ভুলে গেছি। VTN অ্যাকচুয়ালি ম্যাগনিটিউড দিতে হবে, কারণ আমরা জানি যে threshold voltage for PMOS and NMOS are equal but opposite sign. Right? Threshold voltage for NMOS is positive and threshold voltage for PMOS is negative. So this threshold voltage, if you put a magnitude, then both will be equal. Right? So that's why it should be magnitude sign in the VTN. আমরা maybe এখানে দিতে পারি নাকি? Let's see if we can put some. Okay, maybe we can put it here. Oh yeah, we can put it. এখানে ম্যাগনিটিউড দিতে হবে এবং এটার পরেরটাতেও অ্যাকচুয়ালি ম্যাগনিটিউড দিতে হবে। এখানে VDD মাইনাস ম্যাগনিটিউড অফ VTN, and magnitude of VTN. Okay, that's all.
So now we'll check what is the condition. আমি যেটা বলেছি those are all are written here. So in here first আমরা দেখব what is the condition of this PMOS and NMOS. আমরা already বলেছি এখানে input is VDD and এখানে gate, because we would like to keep both the PMOS and NMOS on, so that's why we have to apply VDD at the gate of NMOS, and here is VDD. So the both PMOS and NMOSes are on, and at that time I'm already last class explained করেছি, because the input voltage in here is VDD, so is a high voltage, so this will be the source for the PMOS, so the other side will be the drain for the PMOS. But in case of NMOS, since the VDD is in the left side, and that is actually high voltage, and the right side voltage must be a little bit less than the VDD, because some voltage will be dropped at the transistor resistance. Now there is a resistance inside the gate, inside the transistor channel, so there will be some drop, and then so there will be less voltage in the right side of the NMOS. So that's why আমরা বলেছি যে low voltage side is called source for the NMOS, and high voltage side is called drain. And from there আমরা কিছু ইকুয়েশন বের করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে for NMOS. BGS, gate to source voltage for NMOS equal to VDD minus Vout, and drain to source voltage for NMOS is Vin minus Vout, and Vin means VDD minus Vout. Equation 1, 2 আমরা পেয়েছি, and 3, 4 also পেয়েছি আমরা from PMOS is also is a gate to source voltage and drain to source voltage. So these are the 4 equations, we got it from last class. And then we consider the VTP and VTN are the threshold voltage for PMOS and NMOS respectively, right? And VTP is negative and VTN is positive, because for NMOS threshold voltage is positive, for PMOS is negative. And এখন আমরা ফিগার 7 কোথায়, হ্যাঁ ফিগার 7 এখানে আমরা বলেছি আমরা we would like to check what happened in region 1 মানে output voltage is will be greater than 0 but less than equal to VT, right? threshold voltage এর থেকে কম অথবা ইকুয়াল অথবা 0 থেকে বেশি, এই রিজিয়নের ভিতরে যদি আমরা আউটপুট কনসিডার করি, then what will happen to the transistors P and N. And এটা চেক করার জন্য আমরা কি করেছি, এখানে দেখো আমরা in region 1 which means the R1, এখানে হলো Vout will be less greater than equal to 0, will be less than is equal to VTN. BTBও বলতে পারো, then we have to put a magnitude, এখানে magnitude বসাতে হবে then, and here you have to put a magnitude. And here so first thing we need to check is what about the BGSN. আমাদের দেখতে হবে যে NMOS and PMOS whether these two transistors are on or off. আমরা অন না অফ এটা চেক করার জন্য আমাদের কন্ডিশন হলো NMOS ও PMOS দুটাই আমাদেরকে দেখতে হবে যে এটা অন যদি হতে হয় then BGSN gate to source voltage must be greater than V threshold. threshold voltage এর থেকে বড় হতে হবে, greater or equal to threshold, তাহলে এটা বড় হতে হবে, এটা দেখতে হবে। and second হলো যদি এটা অন থাকে then we have to check if it is in saturation or in linear, right? আমরা এটা লিনিয়ার আর স্যাচুরেশনের আমরা ফর্মুলা পড়েছি, আমি একটু আরেকটা অন্য লেকচার দেখাই। দেখো এখানে আমরা পড়েছিলাম এইটুকু, এই ফর্মুলাটা একটু দেখে নাও। আমরা ট্রান্সমিশন গেট যদিও আমাদের নেক্সট লেকচারটা, আমরা এই ফর্মুলাটা একটু দেখে নিই। আমরা ট্রাই টু রিকল দ্য ইকুয়েশন ফর ট্রানজিস্টর কারেন্ট NMOS। আমরা এই ফর্মুলা ডেরিভেশন করেছিলাম ε0 εr/TOX W/L μV, and a right side is VGS minus VT minus VDS by 2 into VDS. This is the formula আমরা derivation করেছিলাম। This formula is valid for linear region, and if you look at this graph, the curve, the characteristic
curves is a IDS, right? Current versus voltage VDS. এখানে আমরা we know the three region starting from 0 এই পর্যন্ত হচ্ছে cut off region, so there will be no current in this region, and from cut off up to the pinch off point, আমরা pinch off এর কথা বলেছিলাম, pinch off point in this region is known as linear region. Sometimes we call it active region or linear region, right? You have several names in this region. Resistive region, right? অনেক নাম আছে এটার। And then the next region, the last one is saturation region. So আমরা যে ফর্মুলাটা এখানে বের করেছি epsilon 0 epsilon rw, this is actually valid for a linear region এর জন্য, from cut off থেকে pinch off point পর্যন্ত এই রিজিয়নের জন্য valid for this equation, right? So এই ইকুয়েশনটাকে আমরা আবার সিম্পলিফাই করে লিখেছিলাম যে epsilon 0 epsilon r w l mu e to x all are constants for a specific transistor. যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে আমরা এই সবগুলিকে আমরা বেটা n দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, কনস্ট্যান্ট ফর nMOS। তাহলে বাকি রাইট সাইডে যেগুলি থাকলো অল আর ভোল্টেজ, যদিও VT অলসো কনস্ট্যান্ট, বাট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনসাইড দ্য প্যারেন্থেসিস, তাহলে ব্র্যাকেটের ভিতরে আছে বলে আমরা ওইটাকে আর কনস্ট্যান্টের সঙ্গে আনতে পারি না। So we keep it this one is equation number A. So this equation number A is valid for linear region only. তারপর আমরা বলেছিলাম যে এই যদি আমরা স্যাচুরেশন রিজিয়নের জন্য আমরা ইকুয়েশন বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই কন্ডিশনটা পুট করতে হবে যে VDS is greater than is equal to VGS minus VT। এটা যদি আমরা পুট করি তাহলে আমরা ওই উপরের ইকুয়েশন থেকেই আমরা স্যাচুরেশনের কারেন্টের ইকুয়েশন পেয়ে যাব। তো আমরা ইকুয়েশন দেখো এই ইকুয়েশনটা লিখেছি উপরেরটা VGS minus VT, এখানে আমরা VDS এর জায়গায় দেখো VDS যেটা এটা গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু তো ধরা যাবে না, ইকুয়াল এর সাইনটা ধরতে হবে। VDS equal to VGS minus VT, আমরা এখানে VGS minus VT by 2 into VGS minus VT by 2, ভুল করেছি বোধহয়, দিস ইজ রং, এটা 2 হবে না, আমরা একটু কি করবো, so how can you make it shed, right? We'll put it blank, right? So we keep it here, so there is nothing here, should not be there, right? 2 থাকবে না ওখানে। তাহলে এটা যদি আমরা যদি এটা সিম্পলিফাই করি then we will get IDSS, right? Current for saturation, this is saturation current beta n by 2 VGS minus VT whole square হবে, this is equation number B, right? আমাদের এই ইকুয়েশনটা এখন আমাদের লাগবে, তাহলে এখন দুটো ইকুয়েশন লাগবে। সো আমরা এখানে কি করেছি দেখো, এখন আমরা আগের ক্লাসে ফিরে যাই। সো আমরা যে স্যাচুরেশন ইকুয়েশন আমরা ওটা লিখেছি VDSN is greater than VGSN minus VTN, এটা ইকুয়েশন নাম্বার আমরা লিখেছি। এখানে লেখার পরে আমরা এখানে ভ্যালু বসিয়েছি। VDSN এর ভ্যালু কত, VDD মাইনাস Vout, আর VGSN এর ভ্যালু হলো VDD মাইনাস Vout মাইনাস আছে একটা VTN। এখন তুমি এটা যদি কম্পেয়ার করো দেখো যে এই যে লেফট সাইড আর রাইট সাইড অল এইটুকু সেম, তো এইটার থেকে যদি আবার একটু মাইনাস করো তাহলে রাইট সাইডটা ছোট হয়ে যায়। So that means the left side is bigger, so that means the equation is valid. Our equation যদি valid হয়, so we can consider that this transistor is operating in saturation mode. তাহলে আমরা স্যাচুরেশন, তাহলে nMOS স্যাচুরেশনের কাজ করছে। আর স্যাচুরেশন, if this operates in saturation region, then we can calculate the current through the nMOS. স্যাচুরেশনের কারেন্ট হবে তখন এই IN মানে হলো nMOS এর কারেন্ট হবে বেটা n by 2 VGSN minus VTN whole square, and VGSN এর ভ্যালু জানি আমরা উপরে ইকুয়েশন নাম্বার 1 2 থেকে VDD minus Vout আর মাইনাস VTN টা বসিয়েছি এখানে। তাহলে এখানে আমরা কারেন্ট পেয়ে গেলাম ফর nMOS এর কারেন্ট। এনি কোশ্চেন ফর আপ টু দিস পয়েন্ট, বুঝতে পেরেছো কিনা বলো? রেসপন্স সবাই বুঝতে পেরেছ? জি স্যার। ওকে, গুড। তাহলে আমরা এখানে কারেন্ট বের করেছি, কারেন্ট বের করার পরে
দেখো এখন আমরা চলে যাব আবার সেই আগের ইকুয়েশনে। in this case for PMOS এর জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে যে what is the condition of PMOS, PMOSটা কি অন না অফ। তা PMOS এর ইকুয়েশন দেখো, PMOS এর VGS বের করতে হবে, GSP লিখেছি আমরা, VGSP is equal to minus VDD, এটা আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার 3 তেই দেখেছি আমরা। তাহলে এটা যদি মাইনাস VDD হয় তাহলে VGSP is less than VT। দেখো VT সাধারণত VDD থেকে কম হয়, অতএব এটা দিস ইজ ভ্যালিড, এটা VGSP is less than VDD, is less than VT threshold বলে। দেখো এই বলছে দি that means the PMOS transistors is also on, এটার মানে হলো PMOS transistor is also on। now we need to find out that যখনই অন থাকবে তখন আমাদেরকে চেক করতে হবে এটা কি স্যাচুরেশন নাকি লিনিয়ার, কারণ আমরা কোন ইকুয়েশনটা ইউজ করব কারেন্টের। so we need to find out that operating mode first। তো এখানে আমরা ঠিক একইভাবে বের করেছি আমাদের PMOS এর। দেখো এই ইকুয়েশনটা উল্টা, আমরা NMOS এ দেখো NMOS এ লিখেছিলাম আমরা VDSN is greater than equal to VGSN minus VTN, এটা greater than equal। কিন্তু PMOS এ তার উল্টাটা হবে VDSP is less than equal হবে, less than equal to VGSP minus VTP। both sides are equal but is a symbolটা শুধু অপোজিট, less than equal। এখানে যদি তাই এখন আমরা পুট করে দিই অল দ্য ভ্যালু, আমরা যে ইকুয়েশন 1 2 3 4 এ লিখেছিলাম, VDSP মানে হলো V out minus VDD, আর VGSP মানে হলো মাইনাস VDD। আমরা এটা পুট করে দিয়েছি এখানে, আর এখানে মাইনাসের জায়গা মাইনাস, আর VTP এখানে VTP থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ ফর PMOS হলো সবসময় নেগেটিভ, তাহলে PMOS এর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ নেগেটিভ, সেজন্য একটা নেগেটিভ সাইন দিয়েছি, তারপরে VTP দিয়েছি। দিলে এখন কি হয়ে দাঁড়াও দেখো এখানে V out minus VDD less than equals minus VDD plus VTP। হ্যাঁ, এখন so this is the equation। এই ইকুয়েশন থেকে আমরা দেখো এই ইকুয়েশন থেকে আমরা আমাদেরকে বের করতে হবে যে ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাইড কিনা। এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাইড বের করতে গেলে কি করতে পারি আমরা, দেখো আমরা বের করতে পারি যে আমরা মাইনাস VDD দুই পাশ থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারি, দিলে কি থাকবে এখানে VTP is greater than V out, VTP is greater than V out। এখন এটা কি ভ্যালিড সেটা দেখার জন্য তোমাকে ওই আমাদের চার্টে যেতে হবে। দেখো গ্রাফে এই যে এখানে ফিগার 7 এ দেখো আমরা V আউটটা আমরা রিজিয়ন 1 এর জন্য কনসিডার করেছি, তাহলে V1 এর রিজিয়ন 1 এর আউটপুট ভোল্টেজের ম্যাক্সিমাম হবে VT থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ। তার মানে আমরা এর মাঝখানে যে কোনো ভোল্টেজটা যদি আউটপুট ভোল্টেজ ধরি তো দ্যাট উইল বি লেস দ্যান VT। দেখো আউটপুট ভোল্টেজ ইজ লেস দ্যান VT থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ, এই রিজিয়ন 1 এ আউটপুট ভোল্টেজ ইজ লেস দ্যান থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ। তো তাই হয় আউটপুট ভোল্টেজ ইজ লেস দ্যান থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ হয়, তাহলে দেখো তোমরা এই ইকুয়েশনে কি হয়, দিস ইকুয়েশন আমরা মাইনাস VDD দুপাশ থেকে বাদ দিলে দেখো এদিকে আউট আর এদিকে প্লাস VTP, তাহলে আউটপুট ভোল্টেজ তো লেস দ্যান V থ্রেশহোল্ড আমরা দেখলাম ওখানে আমরা ফিগারে, তার মানে দিস ইকুয়েশন তাহলে VTPটা বড় আর V আউটটা ছোট। সো ইন হিয়ার ইকুয়েশন ইজ অলসো সেইং দ্য সেম থিং, is V out is less than equal VTP। So that means this equation is satisfied, the condition is satisfied আমরা বলেছি। So the PMOS transistor is also operating in the saturation region, এটাও স্যাচুরেশন রিজিয়নে কাজ করে, আর এটা যদি স্যাচুরেশন রিজিয়নে কাজ করে তাহলে আমরা PMOS এর কারেন্ট পাবো আমরা বেটা P/2 VGSP minus VTP হোল স্কয়ার, একই ফর্মুলা, শুধু n এর জায়গায় P দেওয়া আছে বিকজ অফ দ্য PMOS। তারপরে এখানে VGSP এর ভ্যালু আবার আমরা জানি VGSP মানে মাইনাস VDD। হ্যাঁ বলো স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো স্যার, ওখানে আমরা দেখলাম যে রিজিয়ন 1 যেটা, তো রিজিয়ন 1টা স্যার কাট অফ ছিল, এন্ড ওখানে কন্ডিশন বলতে দেখো রিজিয়ন 1টা নাও, রিজিয়ন 1টা আমরা এখানে বলছি যে দেখো রিজিয়ন 1টা কোনটা,
এখানে দেখো এখানে রিজিয়ন 1টা কাট অফ না, কিন্তু এখানে দেখো এখানে হলো আউটপুট ভোল্টেজ। দেখো এখানে হলো আউটপুট ভোল্টেজটা 0 থেকে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ পর্যন্ত, মানে 0 থেকে একটু বেশি ভোল্টেজ হবে। আচ্ছা, এটা কিন্তু কারেন্টের ওই যে কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ যেটা দেখালাম সেটা না, কিন্তু এটা দেখো আচ্ছা, তুমি আচ্ছা, জি মানে এটার সাথে মিশিয়ে ফেলেছো। এটা হলো যখন ট্রানজিস্টর অপারেটই করবে না, দেখছো এখানে এই কাট অফ মানে কি ট্রানজিস্টর ইজ অফ, জি স্যার, তাই না? ট্রানজিস্টর অফ। জি আর স্যার, আমরা এখন দেখাচ্ছি যে এটা ট্রানজিস্টর অন, ট্রানজিস্টর অলরেডি অন আছে। ট্রানজিস্টর আচ্ছা, অন আচ্ছা, থাকার পর ওর ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে। তাহলে কারেন্ট ফ্লো করবে, যখন ফ্লো করতে থাকবে তখন এখানে ভোল্টেজ আউটপুট ভোল্টেজ বাড়তে থাকবে। মানে শুরুতে তো খুবই নেগলিজেবল কারেন্ট যাবে, নেগলিজেবল ভোল্টেজ হবে, তারপর আস্তে আস্তে কারেন্ট বেশি যাবে, ভোল্টেজ বাড়বে। তো আমরা ভোল্টেজ যখন বাড়ছে তখন ভোল্টেজ থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের আগ পর্যন্ত আমরা দেখতে চেয়েছি। আচ্ছা, জি স্যার, বুঝছো এটা? জি স্যার। ওকে, এনি আদার কোশ্চেন? আমরা এনিওয়ে তাহলে আমরা এটা বুঝলাম যে আইপি কারেন্টের যদি আরেকবার একটু বলতেন স্যার, আইপি কারেন্টের এই জিনিস, কারেন্টের এই ফর্মুলা ইকুয়েশনটা, এটা কারেন্টের ইকুয়েশন। ওই যে আমি একটু আগে দেখালাম যে এটা হলো ইউনিভার্সাল ইকুয়েশন না এটা। এই যে দুটো ইকুয়েশন দেখো, এই যে এটা হলো স্যাচুরেশনের কারেন্ট, আইডিএস মানে কি ড্রেন টু সোর্স ফর স্যাচুরেশন, জি স্যার, ড্রেন টু সোর্স ফর স্যাচুরেশন না? তাহলে স্যাচুরেশনের কারেন্টের ইকুয়েশন এটা তো ইউনিভার্সাল ইকুয়েশন ফর ট্রানজিস্টর, তাই না? এই যে বেটা এন বাই 2 ভিজিএস মাইনাস ভিটি, এটা হলো এন মসের জন্য বি বেটা এন আসছে, যদি পি মস হয় তাহলে এটা বেটা পি আসবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? জি স্যার, বুঝছো এটা? আর এখানে এটা পি মস হলে এটা এন মস হলে জিএস এন হবে, আর টি এন হবে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ, আর পি মস হলে ভিজিএস পি হবে, আর ভিটি পি হবে। এটা হলো স্যাচুরেশন। আর যদি এটা লিনিয়ার মোডে থাকতো তখন কিন্তু আমাদের এই বড় ইকুয়েশন লিখতে হতো, যে ইকুয়েশন নাম্বার এ, যে বেটা এন ইন্টু ভিজিএস মাইনাস ভিটি মাইনাস ভিডিএস বাই 2 ইন্টু ভিডিএস, এই পুরোটা লিখতে হতো আমাদের যদি এটা স্যাচুরেশন যদি না হতো। কিন্তু আমরা চেক করে দেখলাম যে এটা দুটাই স্যাচুরেশন রিজিয়নে কাজ করে। স্যাচুরেশন রিজিয়নে কাজ করে বলে আমরা স্যাচুরেশনের ইকুয়েশনটা নিয়েছি। আমরা এই যে এখানে কোথায় লিখলাম, ওইটাই, আইপি ইজ ইকুয়াল টু বেটা পি বাই 2, এটা বেটা সাবস্ক্রিপ্ট হবে, রাইট, নট বিপি, এটা বেটা পি সাবস্ক্রিপ্ট হবে, ডিভাইড বাই 2 ইন্টু ভিজিএস মাইনাস ভিটি, রাইট? আর এটা পি মসের জন্য দুটাই পি দিয়েছি, রাইট, তাই হোল স্কোয়ার। আর যে ভিজিএস পি এর ভ্যালু আমরা যে ইকুয়েশন নাম্বার ওই আমরা অরিজিনাল ডায়াগ্রাম থেকে পেয়েছি মাইনাস ভিডিডি, সেটা বসিয়ে দিয়েছি। তারপর এটা যদি কারেন্ট হয়, এখন দেখো আমরা আইপি আর আইএন দুটা কারেন্ট যদি পেয়ে যাই, তাহলে আমরা এখান থেকে আর কি করতে পারি দেখো তো, আমরা সার্কিট থেকে না লুক এট দ্য অরিজিনাল সার্কিট, দেখো এখানে তো আমাদের অরিজিনাল সার্কিট। আমরা এখন এই এন মোসের ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট সেটা পেয়েছি, আর পি মোসের ভিতর দিয়ে কারেন্ট পেয়েছি। যদি তাই পাই তাহলে আমরা এর ভিতরে রেজিস্ট্যান্স বের করতে পারি না? এই ফিগার 6 কারেন্ট যদি পাই, তাহলে মনে করো এন মোসের কারেন্ট জানি, তাহলে আমরা এই ভোল্টেজ কত, এন মোসের ভোল্টেজ হলো ডিআরএস, ভিডিএস না? তাহলে ভিডিএস কে যদি আমরা ভাগ দেই আই কারেন্ট দিয়ে, তাহলে তো আমরা এর ভিতরে রেজিস্ট্যান্স পেয়ে যাব। ঠিক একইভাবে ফর পি মসেরও আমরা যদি ভিডিএস এর যে ভোল্টেজ ড্রেন টু এই ড্রেন আর সোর্সের ভিতরে যে ভোল্টেজ, এই ভোল্টেজকে যদি আমরা এই কারেন্ট পি মসের কারেন্ট দিয়ে ভাগ দেই, তাহলে এই রেজিস্ট্যান্স পি মসের রেজিস্ট্যান্সটা পেয়ে যাব। আর দুটো রেজিস্ট্যান্স যদি পেয়ে যাই তাহলে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করতে পারবো, বিকজ দুটো রেজিস্ট্যান্সেস আর কানেক্টেড ইন প্যারালাল। সেটাই আমরা করেছি। দেখো লাস্টে আমরা এই যে আইপি কারেন্ট বের করেছি এখানে ইকুয়েশন নাম্বার 7, তারপর আমরা রেজিস্ট্যান্স বের করেছি এনমসের। এনমসের রেজিস্ট্যান্স হবে ভিডিএসএন ডিভাইডেড বাই আইডিএসএন। আইডিএসএন মানে হলো আইএন, আমরা একটু এর উপরেই বের করলাম যে আইডিএসএন মানে হলো আইএন, এনমসের কারেন্ট। ডিআইডিএসএন মানে হলো ড্রেন টু সোর্স কারেন্ট ফর এনমস, তাহলে এটা হলো আইএন। এটা আমরা বের করেছি ইকুয়েশন নাম্বার 6।
দেখো সেই ইকুয়েশন নাম্বার 6 দিয়ে আইডিএসএন আর বিডিএসএন এর ভ্যালু আমরা ভিডিডি মাইনাস ভি আউট, এটাকে আমরা কারেন্ট দিয়ে ভাগ করে আমরা রেজিস্ট্যান্স পেয়েছি এখানে। ঠিক একইভাবে আমরা যদি রেজিস্ট্যান্সেস ইন পিমস বের করি তাহলে আর পি পাবো এবং সেটা হবে ভি ডিএসপি ডিভাইডেড বাই আই ডিএসপি। এবং এই দুটাতে ভাগ দিলে আমরা রেজিস্ট্যান্স পাবো, সেটা রেজিস্ট্যান্স হলো ভিডিএসপির ভ্যালু দেওয়া আছে ভি আউট মাইনাস ভিডিডি, ওই ইকুয়েশন আমরা আগে দেখেছি এটা। আর বি এটা হলো বেটা পি বাই 2, এই যে এখানে একটু আগে আমরা বের করলাম যে এটা এখানে বেটা পি বাই 2 ইকুয়েশন নাম্বার 7 এখানে বসিয়ে দিয়েছি, বসিয়ে ইকুয়েশন নাম্বার 9 পেলাম। এখন আমরা ইকুয়েশন দেখো তাহলে দুটা আমরা রেজিস্ট্যান্স পেলাম দুটা, আর এন আর আর পি পেলাম। তাহলে এখন ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স হবে কত রিজিয়ন 1 এ হবে আর এন প্যারালাল আর পি, সো দ্যাট উইল বি দ্য রিজিয়ন আর 1 মানে রেজিস্ট্যান্সেস ইন রিজিয়ন 1। এনি কোশ্চেন বলো? আমরা এই আগের ক্লাসটা শেষ হলো এখন, আগের ক্লাসে আমরা এটুকু শেষ করতে পারি নাই। এখন আর কারো কিছু প্রশ্ন থাকলে বলো এখন। নেক্সট আমরা রিজিয়ন 2 আর 3 কে বের করব, এই সেম থিং বের করব। কারেন্ট আগে আমরা বের করব যে কন্ডিশন কোন কন্ডিশনে অপারেট করে, তারপরে সেটার কারেন্ট বের করব, তারপর রেজিস্ট্যান্স বের করব, তারপর ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করব। ভেরি সিমিলার বাট স্টিল আমি দেখাবো। এখন আমাদের কুইক হয়ে যাবে, ফার্স্ট এটা যদি বুঝতে পারো নেক্সট লেকচার উইল বি ভেরি ফাস্টার। এনি কোশ্চেন এনিবডি? বুঝতে পেরেছো? তাহলে আমি এটা ক্লোজ করে নেক্সট লেকচারে চলে যাই। নেক্সট লেকচারে আমরা অলরেডি একটু দেখিয়ে ফেলেছি, এটা আমরা ইকুয়েশন, আমি যে ওই লেকচার লেখা নাই এই জন্য আমি এখানে রেখেছি। সো দিস ইজ দ্য টু ইকুয়েশন এ অ্যান্ড বি। আমরা এখন এটা লাগবে আমাদের এইবার। দিস ইজ এ ইকুয়েশন নাম্বার এ, দিস ইজ ফর লিনিয়ার রিজিয়ন এন্ড দিস ফর স্যাচুরেশন রিজিয়ন। রাইট না? এখন দেখো আমি সেম ডায়াগ্রাম আবার রেখেছি এখানে, রিজিয়ন 1, রিজিয়ন 2, রিজিয়ন 3। এটা এখনই দেখা দরকার নেই, এন স্যাচুরেশন পি লিনিয়ার, এন অফ পি লিনিয়ার, এটা আমরা বের করব। আমরা অলরেডি এটা বের করলাম এই মাত্র। রিজিয়ন 1 এ আমরা দেখেছি এন মস স্যাচুরেশন এন্ড পি মস স্যাচুরেশন, আমরা অলরেডি দেখেছি। এই যে আউটপুট ভোল্টেজটা ভ্যারি করে, এখানে হলো 0 থেকে ভি পর্যন্ত, তারপরে ভি থ্রেশহোল্ড থেকে ভিডিডি মাইনাস ভি থ্রেশহোল্ড পর্যন্ত রিজিয়ন 2, তারপরে ভিডিডি মাইনাস ভি থ্রেশহোল্ড থেকে স্টার্ট করে ভিডিডি পর্যন্ত হলো রিজিয়ন 3। আমরা এটাই আবার বের করব, রিজিয়ন এখন 2 এর জন্য বের করব। এটা আমি এবার তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি রিয়েল এক্সাম্পল কিছু নেব। রিয়েল মিন্স আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ভ্যালু নেব, যারা নাম্বার এর আগে বুঝতে পারেনি তাদের জন্য এটা ইজি হবে আরো। দেখো রিজিয়ন 2 এর জন্য, রিজিয়ন 2 তে দেখো কি হবে, তাহলে ভি আউটপুট ভোল্টেজ হবে ইজ বিগার দ্যান ভি থ্রেশহোল্ড, greater than equal to V threshold, later than V threshold, but less than equal VDD minus VT। এগুলি যদি এই পর্যন্ত হয় তাহলে দেখো আমাদের, আর আমরা এই ফর্মুলা এটা তো আমরা অলরেডি জানি আগের ক্লাস থেকে, VDSN VDD minus V out, VGSN VDD minus V out, এটা হলো ইকুয়েশন নাম্বার 1 আর 2 ছিল আগের ক্লাসের। তাহলে আমরা VGSN ইজ ইকুয়াল টু, এখানে যদি কনসিডার করি VDD মাইনাস ভি আউট, তা ভি আউটটা কত হবে? দেখো ভি আউটটা হবে ভি থ্রেশহোল্ডের থেকে একটু বেশি বা সমান। যদি তাই হয়, দেখো আমরা যদি ভিডিডি থেকে আমরা ভি থ্রেশহোল্ডের পরিমাণ যদি মাইনাস করি তাহলে এটা আরেকটা ভি থ্রেশহোল্ডের থেকে বড় হবে, ইজ ন্যাচারাল। বাট কিন্তু অনেক সময় বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হয় বলে আমি এই লেকচারে একটু রিয়েল এক্সাম্পল ইউজ করেছি। মনে করো আমাদের কিরকম রেঞ্জে হয়, মনে করো তোমরা ক্লাসে ল্যাবে অলরেডি কনসিডার করেছো যে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজটা কনসিডার করেছো 1.2 ভোল্ট। আমরা যদি ওইরকমই ধরি, থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ না, সাপ্লাই ভোল্টেজটা তোমরা আইসি ডিজাইনে ক্যাডেন্স ইউজ করেছো 1.2 ভোল্ট বিডিডি, আর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজটা আমরা যদি কনসিডার করি 0.3 ভোল্ট, এরকমই রেঞ্জের হয়, অনেক সময় আর একটু কমও হয়, তো আমরা ম্যাক্স একটু বেশি করে ধরেছি 0.3 ভোল্ট। প্লাস মাইনাস দিয়েছি, প্লাস হবে এন মসের জন্য আর মাইনাস হবে পি মসের জন্য। তাহলে ম্যাগনিটিউড যদি নেই আমরা, তাহলে এটা হবে 0.3।
তা যদি হয় তাহলে দেখো আমাদের ভি আউটটা এই রিজিয়ন 2 তে ভি আউটটা কোন রেঞ্জের ভিতরে পড়ে। ভি আউটটা হবে তোমার ম্যাগনিটিউড অফ ভি থ্রেশহোল্ড, তার মানে 0.3 থেকে শুরু করে ভিডিডি মাইনাস 0.3 পর্যন্ত, মানে 0.7 পর্যন্ত হবে। তার মানে দেখো আমরা এটা তাই লিখেছি ভিডিডি 0.3, ভিটি আমরা তাহলে ভি থ্রেশহোল্ড ম্যাগনিটিউড 0.3। তাহলে আমরা এখন দেখো যে কোনো একটা ভোল্টেজ আমরা কনসিডার করি এই রিজিয়নের, রিজিয়ন 2 তে আমরা 0.3 থেকে 0.7 পর্যন্ত যে কোনো একটা ভ্যালু নেই। তাহলে দেখো আমরা যদি 0.4 নিয়েছি আমি এখানে, তুমি অন্য কিছু 0.5 নিতে পারো, 0.42 নিতে পারো, হোয়াট এভার। ভি আউট ইজ ইকুয়াল টু যদি আমরা 0.4 নেই তাহলে কি হবে দেখো, হুইচ ইজ গ্রেটার দ্যান 0.3। তা যদি ভি আউট যদি গ্রেটার দ্যান 0.3 হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি, তাহলে বাট লেস দেন ইজ গ্রেটার দেন 0.3 বাট লেস দেন ভিডিডি মাইনাস ভি থ্রেশহোল্ড ইজ ইকুয়াল টু না 1.2 মাইনাস 0.3, তাহলে 0.9, সরি আমি 0.7 বলেছি। এখানে এই পয়েন্ট হবে 0.3 আর এই পয়েন্ট হবে 0.9, বিকজ 1.2 মাইনাস 0.3 মানে 0.9। 0.3 থেকে 0.9 পর্যন্ত তুমি যে কোনো ভ্যালু একটা নিয়ে তুমি ক্যালকুলেশন করতে পারো, তাহলে দেখবে যে তোমার ইকুয়েশনটা ঠিক আছে। তা আমরা দেখেছি যে 0.3 থেকে 0.9 পর্যন্ত রেঞ্জ হবে ভি আউটের, কিন্তু আমরা এখানে 0.4 ধরেছি ভি আউট। তুমি নিতে পারো এনি ভ্যালু 0.5, 0.6, 0.7, হোয়াটএভার ইউ লাইক। তাহলে এখন আমরা ইকুয়েশনে বসাবো। তাহলে ভিডিএসএন যদি আমরা ক্যালকুলেট করি, দেখো ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ হলো ভিডিডি মাইনাস ভি আউট, আমাদের ফর্মুলা আগে থেকে বের করেছি আমরা যেটা। তাহলে ভিডিডি মানে 1.2, ভি আউট মানে 0.4, তাহলে এটা হলো 0.8 ভোল্ট। তাহলে ভিজিএসএন কত হয়, ভিডিডি একই হবে, ভিডিডি মাইনাস ভি আউট, তাহলে এটাও 0.8। এখন আমরা যদি আমাদের এটা স্যাচুরেশনের ফর্মুলা আছে আমাদের, যে ভিজিএসএন ইজ গ্রেটার দেন ইজ ইকুয়াল টু ভিজিএস, নো ডিএসএন ইজ ইকুয়াল টু ভিজিএস মাইনাস ভিটি, এন মসের জন্য এন। তাহলে এখন তুমি এটা ভিডিএসএন এর ভ্যালু বসায় 0.8 গ্রেটার দেন ইজ ইকুয়াল টু, এটার ভ্যালু হলো 0.8, এখানে পেয়েছি মাইনাস 0.3, দেখো 0.5 হয়। তো দিস কন্ডিশন ইজ স্যাটিসফাইং, দেখো 0.8 is greater than 0.5, so it's satisfying. So NMOS is operating in saturation mode. So আমরা স্যাটিসফাই করলেই স্যাচুরেশন। তাহলে আমাদের কারেন্টের ইকুয়েশন কত হবে, আমরা এখানে লিখি নাই, আচ্ছা জাস্ট আমরা লিখে রাখছি স্যাচুরেশন মোড। আমরা কারেন্টের ইকুয়েশন দেখো আমরা পরে লিখছি বোধহয়, একটু পরের দিকে হয়তো বা লিখেছি। এই যেখানে দেখো IDSN is equal to, দেখো আমরা বেটা n বাই 2 BGSN মাইনাস BTN হোল স্কয়ার লিখেছি, রাইট। কারেন্টের ইকুয়েশন এখানে লাগবে, কিন্তু আমরা ওই দুটো একবারে চেক করে এসেছি। যে আমাদের কি দেখলাম এখানে, আমাদের NMOS ইজ স্যাচুরেশন মোড। দেখো এখানে NMOS স্যাচুরেশন, দেখো আমি এই যে ফিগারে দেখো রিজিয়ন 2 তে NMOS স্যাচুরেশন এখানে দেখো রেড কালার দিয়ে লিখেছি, তার মানে এখন আমরা বের করলাম, তার মানে আমরা শিওর যে NMOS স্যাচুরেশন। PMOS আমরা এখনো জানি না, এখন আমরা চেক করব। PMOS চেক করব কিভাবে, দেখো এই যে PMOS এ আমরা এই যে ভিজিএসপি বের করবো আমরা আগে। ফার্স্টে ভিজিএসপি মানে হলো মাইনাস ভিডিডি, মাইনাস ভিডিডি মানে মাইনাস 1.2, আর ভিডিএসপি হলো ভি আউট মাইনাস ভিডিডি। ভি আউট আমরা কনসিডার করেছি 0.4 ভোল্ট, 0.4 মাইনাস 1.2 ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস 0.8। তারপরে দেখো আমাদের কন্ডিশন আছে পিমসটা অন না অফ। ভিজিএসপি কত হচ্ছে এখানে, ভিজিএসপি দেখো মাইনাস 1.2 ভোল্ট, তাহলে ভিজিএসপি মাইনাস 1.2 ভোল্ট হুইচ ইজ লেস দেন বিটিপি। বিটিপি হলো মাইনাস 0.3, এর থেকে এটা ছোট, তার মানে পিমস ইজ অন। না ভিজিএসপি বিটিপি থেকে ছোট হতে হবে অন হতে গেলে, আর এনমসে ভিজিএস এন বিটিএন এর থেকে বড় হতে হবে, অপোজিট। তাহলে এখন যদি অন হয় তখন আমাদেরকে স্যাচুরেশন কন্ডিশন চেক করতে হবে। তাহলে দেখো স্যাচুরেশন কন্ডিশন চেক করতে গেলে আমাদের স্যাচুরেশনের ফর্মুলাটা হলো এটা উল্টা, এনমস এর থেকে উল্টা, বি ডিএসপি লেস দেন বিজিএসপি মাইনাস বিটিপি। এখন এগুলি ভ্যালুটা বসাই দেবে, একটু আগে আমরা বের করেছি যেটা, এই ভ্যালুগুলি ডিএসপির ভ্যালু আমরা বের করলাম একটু আগে, এখানে মাইনাস 0.8 ইজ লেস দেন ইকুয়াল বিজিএসপির মাইনাস ভ্যালু হলো মাইনাস 1.2 মাইনাস, আর টিপির ভ্যালু হলো মাইনাস 0.3, বিটিপির ভ্যালু হলো মাইনাস 0.3। দেখো তাহলে এখানে বসাই দিয়েছি, দিলে দেখো এখানে কি হয়, এখানে বলছে মাইনাস 0.8 ইজ লেস দেন ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস 0.9। দেখো এই কন্ডিশনটা আসলে স্যাটিসফাই করে না, এটা মাইনাস 0.9 আসলে ছোট,
আর এটা -0.8 আসলে বড় -0.9 এর থেকে, বিকজ অফ দ্য নেগেটিভ সাইন, right? So this condition is not satisfied, so the PMOS is operating in linear region, right? Linear regione কাজ করছে, মানে linear mode অপারেট করছে। আর linear mode যদি অপারেট করে, so then the current equation হবে is different, no ওকে না, আমরা এটা হলো আসলে NMOS এর জন্য, NMOS এর জন্য আমরা এটা পেয়েছি। আর এই যে এটা PMOS এর কারেন্ট আসলে নিচে লেখা, এই যে IDS মানে হলো বেটা P into VGSP minus VTP minus VDSP by 2 into VDSP, এটা হলো PMOS এর কারেন্ট। দেখো এটা কিন্তু লিনিয়ার কারেন্টের ইকুয়েশন, রাইট? আমরা ওই যে আগের এই প্রথম স্লাইডে যেটা দেখালাম যে লিনিয়ার ইকুয়েশন, কারেন্টের লিনিয়ার ইকুয়েশন হবে এটা। তো এখানে আবার এই যে কিছু VGSPর ভ্যালু দেওয়া আছে, এটা VTPর ভ্যালু, VGSP মানে মাইনাস VDD, VTP এখানে লিখেছি, আর VDSPর ভ্যালু হলো Vout মাইনাস VDD, এই যে Vout মাইনাস VDD এটা লিখেছি এখানে। তো এখানে একটা ভুল করেছি, এগেন দ্য সেম ভুল, দেখো এখানে 2 হবে না, এটা ব্ল্যাঙ্ক, 2 থাকবে না, হ্যাঁ? তাহলে আমরা এটা করলে আমরা কি পাবো? তাহলে আমরা দেখো কারেন্ট পেয়ে গেলাম দুটা, IDSN আর IDSP পেয়ে গেলাম। তাহলে যদি পাই আমরা তাহলে রেজিস্ট্যান্স কিভাবে পাবো? রেজিস্ট্যান্স NMOS এর রেজিস্ট্যান্স পাবো কিভাবে? রিজিয়ন 2, আর N মানে হলো রেজিস্ট্যান্স ফর NMOS, আর 2 মানে হলো রিজিয়ন 2। সে কিভাবে পাবো? VDSN IDSN, আমরা এই IDSN এখানে বের করেছি, এইটাকে VDSN দিয়ে ভাগ করলে আমরা রেজিস্ট্যান্স পাবো সেকেন্ড রিজিয়নে, আর PMOS এর আমরা VDSP রে এই কারেন্ট দিয়ে ভাগ করলে আমরা PMOS এর রেজিস্ট্যান্স পাবো। তারপর ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স R2 = RN2 প্যারালাল RP2, এই দুটো রেজিস্ট্যান্সকে প্যারালাল করলে আমরা সেকেন্ড রিজিয়নে রেজিস্ট্যান্স পেয়ে যাব। দেখো এটা হলো আমরা সেকেন্ড রিজিয়ন বের করলাম। তাহলে আমরা সেকেন্ড রিজিয়নে একটু আগে আমরা দেখেছি যে PMOS লিনিয়ার রিজিয়নে কাজ করে, দেখো সেটা এখানে লেখা আছে, দেখো যে PMOS লিনিয়ার রিজিয়ন 2 তে PMOS লিনিয়ার। এখন আমরা থার্ড রিজিয়নে যাব। এনি কোশ্চেন এই পর্যন্ত এই রিজিয়ন 2টা? প্রশ্ন থাকলে বলো। Anybody question? Any question? ওকে, না থাকলে আমি আর নেক্সট রিজিয়নে চলে যাই। আমাদের আরেকটা রিজিয়ন বাকি আছে, থার্ড রিজিয়ন। থার্ড রিজিয়নে ভি আউটটা একটু চেঞ্জ হবে, কারণ ভি আউটটা বলেছে যে ভিডিডি মাইনাস ভিটিপি থেকে বড় হবে আর ভিডিডি থেকে ছোট হবে। তাহলে আমরা ভিডিডিকে আমরা ধরেছিলাম 1.2 ভোল্ট, আর টিপি থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ ধরেছিলাম 0.3। তাহলে এখানে হবে 1.2 মাইনাস 0.3 মানে হলো যে 0.9, আর এখানে হবে 1.2। তাহলে রেঞ্জটা হবে 0.9 থেকে 1.2 পর্যন্ত, যে কোনো ভ্যালু হতে পারে ভি আউটটা। তাহলে আমরা এর ভিতরে যে কোনো একটা ভ্যালু ধরলাম, আমরা ধরলাম ভি আউট = 1 ভোল্ট। যদি তাই হয় একইভাবে চেক করো, NMOS এর VGSN এর ভ্যালু বের করেছি, দেখো VDD মাইনাস ভি আউট = 1.2 মাইনাস 1 = 0.2 ভোল্ট, 0.2, হ্যাঁ? তারপরে VDSN = VDD minus V out = 0.2 volt. Now look at here, VGS, get to source voltage must be greater than threshold voltage on হতে গেলে। কিন্তু দেখো এই কেসে আমরা VGS যেটা পেয়েছি সেটা হলো 0.2 ভোল্ট, কিন্তু আমাদের থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ আমরা ধরেছিলাম 0.3 ভোল্ট। তো সেটা এখানে বলেছি, in this case VGSN is 0.2 volt, which is less than the threshold voltage 0.3 volt. So the NMOS is off, so there will be no current through NMOS. বুঝেছো? NMOS অফ আছে, NMOS অফ থাকলে তো কারেন্ট যেতে পারবে না। আর NMOS কেন অফ আছে? কারণ গেট টু সোর্স ভোল্টেজ হলো 0.2, which is less than 0.3, তাহলে এটা অফ হয়ে যাবে। তাহলে থাকবে শুধু PMOS। PMOS এর ভিতরে এখন দেখো PMOS এর আমরা VGSP বের করেছি,
minus VDD হলো minus 1.2 volt, which is less than minus 0.3. BTP থেকে minus 0.3 থেকে এটা less, তাহলে PMOS-টা অন থাকবে। PMOS is on. তাহলে PMOS কোন মোডে অন করছে এখন? তাহলে অন যখন থাকবে তখন আমাদের অপারেটিং কন্ডিশন দেখতে হবে। তাহলে আমাদের অপারেটিং কন্ডিশনের ভ্যালু বের করার জন্য আমাদের VDSP আমাদের বের করেছি, V out minus V in is equal to 0.2 volt, and আমরা এখানে বসাই দিই VDSP minus 0.2 volt less than, এটা হলো ফর্মুলা, স্যাচুরেশনের কন্ডিশনের ফর্মুলা। VGSP এর ভ্যালু হলো minus 1.2, এটা মাইনাস ফর্মুলার মাইনাস, আর TP এর ভ্যালু হলো minus 0.3। এখন বের করলে এখানে ক্যালকুলেশন করলে দেখো কি হয়, minus 0.2 is less than minus 0.9. So this is not satisfied. This is the wrong condition, right? 0.2 is actually bigger, right? Greater than 0.9. Its condition is not satisfied. সেটা বলেছি, the condition is not satisfied, so the PMOS is operating in linear mode. PMOS যদি linear mode অপারেট করে তাহলে PMOS এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাবে হলো IDSP, মানে হলো PMOS এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাবে বেটা P ইনটু, দেখো এটা VGS minus VT minus VDSP by 2 into VDSP, এটা হলো কারেন্ট। আর কারেন্টের থেকে আমরা রেজিস্ট্যান্স বের করতে পারবো, আর রেজিস্ট্যান্স মানে হলো VDSP ডিভাইডেড বাই এই কারেন্ট, কারণ একটাই শুধু অন থাকে, অতএব একটাই রেজিস্ট্যান্স হবে। আর তাহলে প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স কিভাবে বের করবে? বিকজ দেয়ার ইজ নো আদার রেজিস্ট্যান্স, মানে এটাই নিতে হবে আমাদের, RP-টাই হবে R3। সো দিস ইজ দ্য ফাইনাল রেজিস্ট্যান্স, রাইট? এটা R3 হলো রেজিস্ট্যান্স ইন দ্য রিজিয়ন 3। তাহলে 3 নাম্বার রিজিয়নে তাহলে আমরা দেখো কি পেয়েছি, আমরা দেখো 3 নাম্বার রিজিয়নে NMOS অফ, PMOS ইন লিনিয়ার মোড, তাহলে শুধু PMOS-টা রান করে আর NMOS-টা অফ হয়ে যায়, হ্যাঁ? তাহলে আমরা যে এর আগে বললাম যে ট্রান্সমিশন গেটের সময় যখন আমরা ইনপুটে 1 অ্যাপ্লাই করব তখন সেই 1টা শুধু PMOS এর ভিতর দিয়ে যায়, NMOS এর ভিতর দিয়ে যায় না। দেখো সেটা ভ্যালিড হলো কখন? লাস্ট রিজিয়নে এসে, দেখো লাস্ট রিজিয়নে দেখেছো NMOS অফ হয়ে যায়, শুধু PMOS অন থাকে, অতএব PMOS এর ভিতর দিয়ে 1টা ফ্লো করে। So this is the end of the lecture. Now question. You can any question you have? Yeah, you can turn on your microphone and then ask question. বলো। So লাস্টের পোরশনটা আরেকবার একটু বলবেন, মানে লাস্টের রিজিয়ন, এই যে আমরা রিজিয়ন 3 তে যে দেখতেছি যে NMOS হচ্ছে অফ হচ্ছে, P দিয়ে হচ্ছে 1টা ফ্লো করতেছে, আর হ্যাঁ, আর রিজিয়ন 2 হচ্ছে আর রিজিয়ন 1, এইখানে হচ্ছে তাহলে আমাদের কোনটা দিয়ে ফ্লো করতেছে বা কাইন্ড অফ এই জিনিসটা কি? না আমরা এই পুরো জিনিসটা করছি কার জন্য? ইনপুটে 1 দিয়েছি না? জি স্যার। ইনপুটে 1 দিয়ে আমরা চেক করছি, কারণ আমরা 0 দিয়ে চেক করতে পারবো না, কারণ 0 দিয়ে চেক করবো কি করে? আমরা আউটপুটে তো সবসময় 0ই পাবো, তাহলে আমরা এরকম রিজিয়ন তো আমরা ভাগ করতে পারবো না, পারবো না, এরকম পারবো না। এই জন্য আমরা যদি 1 দেই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে 1টা কখন আসবে আউটপুটে, তাহলে সেই 1টাকে আমরা একটু টাইমটাকে বাড়াই দিয়েছি, ভোল্টেজটাকে আমরা বাড়াই দিয়ে আমরা অনেকগুলি ভাগ করে দেখেছি যে আউটপুট ভোল্টেজটা যখন গ্রাজুয়ালি বাড়ে তখন আসলে ট্রানজিস্টরগুলি কি হয়। আমরা তো প্রথমে বলে নিয়েছি যে 2টা ট্রানজিস্টর থাকে, PMOS এর ভিতর দিয়ে 1 যায় আর NMOS এর ভিতর দিয়ে 0 যায়, তাই না? কিন্তু সেটা যে ভ্যালিড সেটা আমরা চেক করছি এখানে। তা চেক করার জন্য আমরা 1টাকে বেছে নিয়েছি, কারণ 0 দিয়ে আমরা চেক করতে পারি না। আমরা বলেছি যে 1টা NMOS এর ভিতর দিয়ে যায় না, তাই না? তা সেটা দেখলাম আমরা আসলে যাবে না কখন? একেবারে শেষ মুহূর্তে আসে, যখন 1 আউটপুট ভোল্টেজটা 1 এর কাছাকাছি চলে আসবে, মানে হাই ভোল্টেজ হবে, তখন আসলে NMOS-টা অফ হয়ে যায়, তখন PMOS এর ভিতর দিয়ে যায়। PMOS দেখছো না অপারেট করছে লিনিয়ার রিজিয়নে, কিন্তু তার আগে যখন আউটপুট ভোল্টেজটা একটু কম থাকে তখন কিন্তু দেখো NMOS-ও অন থাকে, তার মানে NMOS এর ভিতর দিয়েও কিন্তু কারেন্ট যায় তখন, তাই না? মানে স্যার ফাইনালি একেবারে লাস্ট, বলো। মানে হচ্ছে স্যার আমাদের 1 পাওয়ার জন্য রিজিয়ন 3 তে হচ্ছে অপারেট করতে হবে।
হ্যাঁ, কারণ তাহলেই তো আমরা স্ট্রং ওয়ান পাবো। কারণ দেখো তুমি জি যখন স্যার। রিজিয়ন 2 তে দেখো তখন কিন্তু আউটপুট ভোল্টেজটা কিন্তু উইক, তাহলে কম না জি স্যার। ভোল্টেজটা, তাহলে তখন আমরা ডিগ্রেডেড ভোল্টেজ পেয়ে যাব। তুমি যদি এনমস, তুমি যদি পিমস না দিতে, আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম পিমস খুলে রেখেছিলাম, তখন দেখি শুধু এনমস এর ভিতর দিয়ে পাঠালে তখন তোমার যে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ আসতো, আউটপুটের ভোল্টেজ আসতো যে ভিডিডি মাইনাস ভিটি পর্যন্ত। জি স্যার। তার মানে রিজিয়ন 2 এর শেষ মাথা পর্যন্ত আসতো আউটপুট ভোল্টেজটা, তারপরে আর আসতে পারতো না। জি হ্যাঁ, স্যার। সেই জন্য আমাদেরকে এই দুটোই নিতে হবে, মানে ট্রান্সমিশন গেট তৈরি করতে গেলে আমাদেরকে দুটো ট্রানজিস্টরই লাগবে। তা আমরা জি জিরো স্যার। দিয়ে আমরা দেখাতে পারি না বলে আমরা পি দিয়ে চেক করি। রাইট, ওকে। জি স্যার। এনি আদার কোশ্চেন? আমি রেকর্ডিংটা অফ করে রাখি, নাহলে আবার ভলিউম বেড়ে যাবে। স্টপ রেকর্ডিং।